Hello engineers, welcome back to my channel. Linear independent and dependent another example. So question என்னன்னா, so given three vector u vector, v vector and w vector. So இந்த vector linear dependent or not அப்படின்றத நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகேங்களா? linear dependent or independent செக் பண்றதுக்கு ரெண்டே டைப் தான் மென்ஷன் பண்ணிருப்பேன். previous example செக் பண்ணி பாருங்க. So first determinant மெத்தட் கண்டுபிடிக்கணும். So determinant ஓட வேல்யூ equal to 0 ஆ இருந்துச்சு அப்படினா linear dependent. So determinant value not equal to 0 இருந்துச்சுனா linear independent. So another things, rank of a ஓட value less than n இருந்துச்சுனா linearly dependent. Rank of a ஓட value equal to n இருந்துச்சுனா linearly independent. So இந்த ரெண்டு டைப் தான் நம்ம பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? So இங்க இருக்குது 4 variables, அப்ப rank மெத்தட் நம்ம அப்ளை பண்ண போறோம். கிளியரா? So given variable rank of a ஓட less than n வந்துச்சுனா linear dependent, rank of a ஓட equal to n வந்துச்சுனா linear independent. Clear? So first given vector எழுதிக்கலாம். So given vector என்ன? u equal to 0 3 1 minus 1. So next v vector 6 0 5 1. So next w vector 4 minus 7 1 3. Okay. So given vector என்ன prove பண்ணனும்? linear dependent prove பண்ணனும். linear dependent பண்றதுக்கு first linear combinationல equal to 0 ன்னு எழுது. ஓகேங்களா? linear combination of given vector அப்ப எப்படி எழுதலாம்னா x u vector y v vector z w vector equal to 0. So these are linear combinations. So செக் பண்ணலாமா? x u vector என்ன 0 3 1 minus 1 plus y v vector 6 0 5 1 plus z w vector 4 minus 7 1 3 equal to 0 vector 0 0 0 0. இப்ப இதுல corresponding element equal எடுத்து எழுதணும். ஓகேங்களா? So corresponding element equal எடுத்து எழுதணும். first step என்ன பண்ணலாம்னா x மல்டிப்ளை பண்ணலாம். 0 into x 0x. So next 6y plus 6y. So நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா 4z plus 4z. இங்க first element 0. Okay. Second element மல்டிப்ளை பண்ணலாமா 3x. இங்க 0 into y 0y minus 7 into z minus 7z. Second element 0. Okay. Third element 1 into x x 5 into y 5y. Next 1 into z plus z equal to third element 0. So last element minus 1 into x minus x 1 into y plus y last plus 3z equal to last element 0. Okay. So given a equation format la மாத்தியாச்சு. இப்போ இத matrix formation ல மாத்தோம். ஓகேங்களா? இதோட coefficients சேர்த்து எழுதிடுவோம். So coefficients எப்படி எழுதலாம் அப்படினா 0 6 4 3 0 minus 7 1 5 1 minus 1 1 3. So this is a matrix. So the variable x y z. So next equal to 0 0 0 0. Okay. So this is a matrix form. So the matrix form எப்படி எழுதலாம்? a x is equal to b ன்னு எடுப்போம். ஓகேங்களா? So இதுல a matrix மட்டும் எடுத்துப்போம். So what is the a matrix? 0 6 4 3 0 minus 7 1 5 1 minus 1 1 3. This is a A matrix. Clear? So questions குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி given the unknown variable எத்தனை இருக்கு? 3 unknown variable n equal to 3. So another things column எத்தனை வருது? 1 2 3. ஓகேங்களா? இது ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கணும். n ஓட வேல்யூ 3. ஓகேங்களா? இத ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. n ஓட வேல்யூ 3. இப்போ இந்த A மேட்ரிக்ஸ்க்கு ரேங்க் ஐடென்டிஃபை பண்ணனும். ரேங்க் ஃபைண்ட் பண்ணனும். ஓகேங்களா? சோ ரேங்க் ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு ரோ எக்லோன் ஃபார்ம். ரோ எக்லோன் ஃபார்ம்ல ஃபர்ஸ்ட் ரோல ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்
எலிமெண்ட் இருக்கணும் ஓகேங்களா, அல்லது 1 கொண்டு வரணும் ஓகேங்களா. ஸோ இங்க 0 இருக்கு, அதான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இங்க தேர்ட் ரோல ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் 1 இருக்கா, அது ரெண்டையும் நான் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். அப்ப ரோ 1ஐயும் ரோ 3ஐயும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்றேன். கிளியரா? ஸோ A equal to third row first எழுதிக்கோங்க 1 5 1. So next second row 0 7 minus 7. Next first row திரும்பி எழுதணும் 0 6 4. Next minus 1 1 3. So third rowவையும் second rowவையும் interchange பண்ணு. இப்ப நம்மளுக்கு first rowல first element ஒண்ணா மாறிடுச்சு row எக்லமோட ரூல் படி. இப்ப இதுக்கு below இருக்க எலிமெண்ட்டை நம்ம 0வா மாத்தணும். ஓகேங்களா? சோ இங்க pivot row நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம், pivot row என்னது ஆபரேஷன் அப்ளை பண்றதுக்கு தேவை pivot row is row 1. ஓகே, இப்போ ரிமைனிங் எலிமெண்ட்டை நம்ம 0வா மாத்தணும். சோ ரூல் என்ன previous எக்ஸாம்பிள்ல பார்த்திருப்போம். சோ செகண்ட் row 0 மாத்தணும், r2 to r2 னு எடுத்துப்போம். இங்க 3 இருக்கு, ஆப்போசிட் நம்பர் -3. சோ pivot row என்னது r1. ஓகேங்களா? சோ தேர்ட் row வந்து ஆல்ரெடி 0 இருக்கு, அது சேஞ்ச் பண்ண வேணாம். So fourth row -1, அப்ப r4 to r4. So -1 இருக்கறனால +1. So pivot row r1. So this is the operation oda rule. Clear? So இத வந்து நம்ம கால்ஸ்ல அப்ளை பண்ணனும். கால்ஸ்ல அப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி இத ஈக்குவேஷனா மாத்தணும். ஓகேங்களா? நான் row 2 ஆபரேட் பண்ண போறேன். row 2 ஆபரேட் பண்ணனும் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் r2 வை x னு எடுத்துக்கணும். x - 3y னு எடுத்துக்கணும். So இங்க x ன்றது row 2, y ன்றது row 1. Clear? So இத சால்வ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் pivot row எழுதுங்க 1 5 1. So pivot row எழுதுங்க. So second row எழுதுறதுக்கு முன்னாடி x ன்றது r2, y ன்றது r1. இப்ப கால்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. So கால்ஸ் எடுத்துட்டு ஆன் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் row என்ன, shift அமுக்கி மோட் அமுக்குங்க. 3 ஈக்குவல் எப்பவுமே ரீசெட் பண்ணும். ரீசெட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் row என்ன, ஆல்பா அமுக்கி க்ளோஸ் பிராக்கெட் x வரும் -3 ஆல்பா அமுக்கி கமா. ஓகேங்களா? சோ x - 3y வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட் கால்சி கொடுக்கணும். சோ கால்சி கொடுத்தா x கேக்கும். ஓகேங்களா? சோ இங்க x என்ன சொல்லிருக்கோம், row 2, y வந்து row 1. அப்ப row 2 ஓட ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் 3, row 1 ஓட ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் 1. அப்ப x ஓட வேல்யூ 3, y ஓட வேல்யூ 1. சப்ஸ்டிட் பண்ணலாமா? சோ 3 ஈக்குவல் y ஓட வேல்யூ 1 ஈக்குவல். ஆன்சர் என்ன வருது 0. சோ 0 எழுதிருங்க. சோ அகைன் ஈக்குவல் கொடுங்க. இங்க x ஓட வேல்யூ 0, y ஓட வேல்யூ 5. சப்ஸ்டிட் பண்ணலாமா? சோ x ஓட வேல்யூ 0 ஈக்குவல் y ஓட வேல்யூ 5 ஈக்குவல். ஆன்சர் என்ன வருது -50. -50. சோ அகைன் ஈக்குவல் கொடுத்தா x ஓட வேல்யூ கேட்கும். x ஓட வேல்யூ -7, y ஓட வேல்யூ 1. சப்ஸ்டிட் பண்ணலாமா? x ஓட வேல்யூ -7 ஈக்குவல் y ஓட வேல்யூ 1. சோ சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா -10. ஓகே, சோ செகண்ட் ரோ கம்ப்ளீட்டட். இப்போ நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ரோ பண்ணும். சோ தேர்ட் ரோ ஆல்ரெடி 0 இருக்கனால நம்ம டைரக்டா எடுத்துறலாம். 0 6 4. சோ நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ரோ ஈக்குவேஷன் எழுதலாமா? x plus y. 1y க்கு பதிலா y ன்னு எழுதிக்கிறேன். சோ இங்க x ன்றது row 4, y ன்றது row 1. கிளியரா? சோ x ன்றது row 4, y ன்றது row 1. ஆட் பண்ணா போதும். இப்போ கால்ஸ் சப்ஸ்டிட் பண்ணலாமா? சோ ஆட் பண்ண ஆரம்பிக்குங்க. ஆல்பா அமுக்கி க்ளோஸ் பிராக்கெட் பிளஸ் ஆல்பா அமுக்கிட்டு கமா. சோ x plus y வந்துருச்சா? சோ கால்சி கொடுங்க. x ஓட வேல்யூ கேக்கும். சோ இங்க x என்ன சொல்லிருக்கோம், row 4, y வந்து row 1. சோ row 4 ஓட ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் -1, row 1 ஓட ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் 1. அப்ப x ஓட வேல்யூ -1, y ஓட வேல்யூ 1. சோ சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா ஆன்சர் 0. ஓகே, அகைன் ஈக்குவல் கொடுங்க. x கேக்கும். x ஓட வேல்யூ 1, y ஓட வேல்யூ 5. x ஓட வேல்யூ 1 ஈக்குவல் y ஓட வேல்யூ 5 ஈக்குவல். ஆன்சர் என்ன வருது 6. கிளியரா? சோ அகைன் ஈக்குவல் x ஓட வேல்யூ 3, y ஓட வேல்யூ 1. சப்ஸ்டிட் பண்ணலாமா? x ஓட வேல்யூ 3 ஈக்குவல் y ஓட வேல்யூ 1. ஆன்சர் என்ன வருது 4. ஓகே, சோ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணனும்னா செகண்ட் ரோல செகண்ட் எலிமெண்ட்ட ஒண்ணா மாத்தணும். சோ அதுக்கு ரூல் என்ன, r2 to r2 ன்னு எடுத்துக்கணும். இங்க இருக்கிற நம்பரை அப்படியே டிவிஷன் பண்ணணும். சோ -50.
கிளியரா? சோ இதையும் நம்ம கால்சில அப்ளை பண்ணலாம். இது எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா x டிவைடட் பை -15 எடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா? சோ இதையும் நம்ம கால்சில அப்ளை பண்ணலாம். x டிவைடட் பை -15. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரோ எழுதிருங்க 1 5 1. செகண்ட் ரோ தான் சேஞ்ச் பண்ண போறோம். சோ அது கால்சில எடுத்துக்கிறேன். சோ ஆன் பண்ண மீட்டிங்க ஆல்பா மீக்கி க்ளோஸ் பிராக்கெட் x வந்துரும் டிவிசிபிள். இப்ப டிவைடட் பை 15 -15 இருக்கனால பிராக்கெட் எழுதிடுங்க. பிராக்கெட் -15 க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ அகைன் கால்சி கொடுங்க. கால்சி கொடுத்தா x கேக்கும். இங்க ரோ 2 மட்டும் தான் எடுத்துக்க போறோம். x ஓட வேல்யூ என்ன எடுத்துக்கிறோம்? 0 ன்னு எடுத்துக்கிறோம். 0 சுவிட்ச் பண்ணலாமா? 0 கொடுத்துட்டு ஈக்குவல் கொடுத்தோம்னா ஆன்சர் 0. ஆன்சர் 0. சோ நெக்ஸ்ட் அகைன் ஈக்குவல் கொடுங்க. இப்போ x ஓட வேல்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா -15. சோ x க்கு பதிலா -15 சுவிட்ச் பண்ணுங்க. ஆன்சர் 1. அகைன் ஈக்குவல் இப்போ x க்கு பதிலா வேல்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா -10 சுவிட்ச் பண்ணலாமா? சோ -10 ஈக்குவல் கொடுத்தோம் அப்படின்னா பாயிண்ட்ல வரும். சோ பாயிண்ட்ல வரத ஃபிராக்ஷனுக்கு மாத்துறதுக்கு என்ன பண்ணனும்? ஷிஃப்ட் அமுக்கி ab by c இத கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஃபிராக்ஷன் வரும். 2/3 ஆன்சர் 2/3. சோ ரிமைனிங் இருக்க எலிமெண்ட் என்ன? 0 6 4. அகைன் 0 6 4. சோ சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். ஓகேங்களா? சோ செகண்ட் ரோல செகண்ட் எலிமெண்ட்ட ஒண்ணா கன்வெர்ட் பண்ணோம். இப்போ ரிமைனிங் இருக்கு. சோ மேலேயும் கீழ இருக்க எலிமெண்ட்ட 0வா மாத்தும். ஓகேங்களா? சோ மேல இருக்க எலிமெண்ட்ட மாத்தும். இங்கே பிவோட் ரோ. சோ பிவோட் ரோ என்ன வந்துரும்? ரோ 2. சோ பிவோட் ரோ இஸ் ரோ 2. ஏனா அந்த ரோ தான் ஆபரேட்டர் ரோவா எடுத்துக்கும். இப்போ இந்த எலிமெண்ட்ட 0வா மாத்தும். 5 இந்த எலிமெண்ட்ட 0வா மாத்தணும். இப்போ R1 to R1 5 0வா மாத்துறதுக்காண்டி -5 R2 பிவோட் ரோவா நம்ம எடுத்துக்கும். ஓகேங்களா? So next third row. So R3 to R3 6 0 மாத்தணும். இப்போ -6 pivot row. Again fourth row. R4 to R4 -6 R2. ஓகேங்களா? So இதுதான் basic row. Clear? Again கால்சி எடுத்துக்கணும். கால்சி எடுத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஈக்குவேஷனை மாத்தணும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம்? x - 5. இங்க x-ன்றது row 1, y-ன்றது row 2. ஓகேங்களா? சோ ஆபரேஷன் அப்ளை பண்ணலாமா? சோ ஃபர்ஸ்ட் எப்பவுமே பிவோட் ரோ எழுதிருங்க. செகண்ட் ரோ இஸ் பிவோட் ரோ 0 1 2/3. அது ஃபர்ஸ்ட் எழுதிறேன். ஓகே? சோ ஃபார்முலா என்ன மாத்தணும்? x - 5. சோ கால்சி எடுத்துக்கோ. ஆன் பட்டன் அமுக்குங்க. x - 5. இப்போ ஆல்பா க்ளோஸ் பிராக்கெட் -5 ஆல்பா கமா. சோ x - 5 வந்துரும். சோ கால்சி பட்டனை கிளிக் பண்ணா x ஓட வேல்யூ கேக்கும். இங்க x-ன்றது ரோ 1, y is row 2. So row 1 ஓட first element 1, row 2 ஓட first element 0. switch பண்ணலாமா? இப்போ switch பண்ணோம் அப்படின்னா x ஓட வேல்யூ 1 equal y ஓட வேல்யூ 0. switch பண்ணா ஆன்சர் 1. okay again equal x கேக்கும். next வேல்யூ x ஓட வேல்யூ 5, y ஓட வேல்யூ 1. switch பண்ணலாமா? x ஓட வேல்யூ 5 equal y ஓட வேல்யூ 1. So என்ன வருது? ஆன்சர் 0. So again equal x ஓட வேல்யூ 1, y ஓட வேல்யூ 2 divided by 3. x ஓட வேல்யூ 1 equal y ஓட வேல்யூ 2 divided by 3. So equal பண்ணோம்னா பாயிண்ட்ல வந்து என்ன பண்ணும்? ஃபிராக்ஷன் மாத்த ஷிஃப்ட் அமுக்கி ab by c. அது என்ன வருது? -7/3. -7/3. Okay? So first row completed. So next third row பண்ணனும். So third row equation மாத்தணும் அப்படின்னா x - 6y. So x-ன்றது row 3, y-ன்றது row 2. Okay? இப்போ கால்சி switch பண்ணலாமா? So கால்சி switch பண்றோம். ஆல்பா க்ளோஸ் பிராக்கெட் -6 ஆல்பா கமா. Okay, x - 6y. So கால்சி கொடுக்கணும். கால்சி கொடுத்தோம் அப்படின்னா x கேக்கும். So இங்க x-ன்றது row 3, y-ன்றது row 2. So row 3 ஓட first element 0, row 2 ஓட first element 0. அப்ப x 0, y 0. switch பண்ணலாமா? x ஓட வேல்யூ 0 equal y ஓட வேல்யூ 0 equal answer 0. So again equal x ஓட வேல்யூ கேக்கும். So x ஓட வேல்யூ 6, y ஓட வேல்யூ 1. switch பண்ணலாமா? x ஓட வேல்யூ 6 equal y ஓட வேல்யூ 1. So அதோட வேல்யூ 0. Okay? Again equal
x ஓட வேல்யூ 4 y ஓட வேல்யூ 2 divided by 3. x ஓட வேல்யூ 4 equal y ஓட வேல்யூ 2 divided by 3. So equal கொடுத்தா answer வருது, answer 0. Okay, so third row completed. Next fourth row. So fourth row equation பண்ணீங்க அப்படின்னா x minus 6y. So x ன்றது row 4, y ன்றது row 2. ஓகேங்களா? So again calculate search பண்ணலாமா? So first alpha close bracket minus 6 alpha comma. Okay, x minus 6y அடிச்சாச்சு. கால்சி கொடுக்கிறோம், x ஓட வேல்யூ கேட்கும். இங்க x ன்றது row 4, y ன்றது row 2. இப்போ row 4 ல first element 0, row 2 ல first element 0. இப்போ x ஓட வேல்யூ 0 equal y ஓட வேல்யூ 0. So answer 0. Clear? Again equal x ஓட வேல்யூ 6, y ஓட வேல்யூ 1. சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாமா? x ஓட வேல்யூ 6 equal y ஓட வேல்யூ 1. So answer 0. Okay. Again equal x ஓட வேல்யூ 4, y ஓட வேல்யூ 2 divided by 3. So சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். x ஓட வேல்யூ 4 equal y ஓட வேல்யூ 2 divided by 3. Value 0. Okay. Fourth row also completed. Fourth row complete ஆயிடுச்சு. இப்ப கடைசி ரெண்டு ரோவும் 0 ஆயிடுச்சு. இப்ப இதுக்கு ரேங்க் கண்டுபிடிக்கலாமா? rank of A. So rank கண்டுபிடிக்க ரூல் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் ரோல எலிமெண்ட் இருக்கு, செகண்ட் ரோல எலிமெண்ட் இருக்கு, தேர்ட் ரோவும் ஃபோர்த் ரோவும் எலிமெண்ட் இல்ல. இப்ப இந்த ரெண்டு ரோ எலிமெண்ட் இருக்கனால rank of A வந்து 2. கிளியரா? இப்ப லீனியர் டிபெண்டன்டா இண்டிபெண்டன்ட் செக் பண்ணனும். அதுக்கு என்ன தேவை? ஃபர்ஸ்ட் n வேணும். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல சொல்லிருப்பேன் n வந்து 3. நம்பர் ஆஃப் காலம் என்ன இருக்கு? 1 2 3. என்னோட வேல்யூ 3. சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாமா? சோ rank of A n. rank of A ஓட வேல்யூ 2, n ஓட வேல்யூ 3. சோ சிம்பிள் என்ன வரும்? less than வரும். rank of A less than n ன்னு வரும். rank of A less than n வந்துருச்சு அப்படினா given vectors. Okay, so given vectors are linearly dependent. Clear? So given vector linearly dependent. Independent எப்போ வரும்? rank of A ஓட வேல்யூ equal to n ன்னு வந்துருச்சுனா so given vector linearly independent சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? so இப்ப கொடுத்திருக்க vector linearly dependent. Clear? so இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு நம்புறேன். பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வாட்ஸ்அப் சேனல்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு உடனே அப்டேட் கிடைக்கும். Thank you. அடுத்த வீடியோல பார்ப்போம்.